الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات محتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھے بر اذان محترم، مجھ سے کہا گیا ہے کہ مختصر سی تقریر کہ جس میں ایک میسیج ہو کہ اسلام حقیقت میں چاہتا کیا ہے اور پھر ہمارا تعلق جو امام زمانہ علیہ السلام سے ہے. ایک صلوات پڑھے بر اذان محترم، فضائل اہل بیت علیہ السلام جو آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے درمیان میں ہو رہے ہیں، جو بیان ہو رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، تو اذان محترم یہ خود بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہسٹریز بدل جاتی ہیں. آپ دیکھیے اسٹیٹ ایولیشنز جو ہوئے ہیں 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے اگر آپ پاکستان جا کے وہاں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہندوؤں نے کوئی کام ہی اس میں نہیں کیا، اور اگر یہاں کی کتابیں پڑھیں تو لگے گا مسلمانوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہے. یعنی 50 سال کے اندر ہسٹری بدل گئی. لیکن کیا کہنا، 1400 سال گزر گئے لیکن ہمارا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہے. کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ علی پہلے ہیں یا چوتھے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بھیا مجھے اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، ایسے سوال مجھ سے مت کیا کرو. کہ نہیں آپ بتائیے علی پہلے ہیں یا چوتھے ہیں؟ کہا میں نے منع کیا کہ مجھ سے مت پوچھو. تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا بتائیے مولانا یہ بتائیے علی پہلے ہیں یا چوتھے ہیں؟ کہا دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے آج یہ سوچ رہی ہے علی بندہ تھے یا خدا تھے. تم ابھی پہلے اور چوتھے میں پڑے ہو. تو کردار سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں. آپ سوچئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو درس ہمیں دیا، دیکھیں چونکہ میرا موضوع ہے آتنکواد کے بارے میں بھی بولنا ہے کہ چاروں طرف ایک ہی شور ہے، جہاں بم کا دھماکہ ہوا شاید مسلمانوں کا ہاتھ ہے، کہیں فساد ہوا، کہیں کچھ ہوا کہ مسلمانوں کا ہاتھ ہے. تو میں ان سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو پہلا کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کو دیکھو تو پہلے کلام نہیں کرو، سلام کرو. ایک دوسرے کو دیکھو تو پہلے سلام کرنا پھر بعد میں کلام. آپ دیکھتے ہی فوراً نہیں کہہ سکتے بھیا کیسے کہاں جا رہے، نہیں کہا سلام علیکم. کہ بھیا یہ سلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور سلام سننے والے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے علیکم السلام، اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. تو میں پوری دنیا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو مذہب کلام کرنے سے پہلے سلامتی کی دعا دیتا ہے وہ آتنکواد کیسے ہو سکتا ہے؟ رضان محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو سلامتی کی دعا کے ساتھ. اچھا سلام کی بات آئی ہے تو میرا ایک چھوٹا سا تجربہ میں آپ کو بتا دوں. ایک زمانے میں جب مجھے پاکستان سے بلایا گیا مجلسوں کے لیے تو میں گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو وہ شیروانی وغیرہ ٹوپی اس قسم کی لباس سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ عام یعنی ایک یہ رہے ایکنالجمنٹ رہے. تو ہم نے ایسے ہی مطلب پٹھانی لباس جو ہوتا ہے یہ پہن لیا. ہم نے کہا کہ جیسے ہندوستان میں ہم سفر کرتے ہیں تو کرتے پیجامے میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جب پہنچے ہم نے دیکھا سب کو ہی اسی لباس میں. اچھا نہ جس نے مجھے بلایا تھا اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا تھا. جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا ہر کوئی اسی لباس میں. اب مسئلہ یہ ہوا وہ مجھے پہچانے گا کیسے اور میں اسے پہچانوں گا کیسے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے قریب میں آیا. اس نے آ کے کہا
یا علی مدد. میرے زبان سے فوراً نکلا مولا علی مدد. تو اس کے بعد کہتے ہیں آپ مولانا عباس علی کھوئی ہے؟ میں نے کہا جی. کا السلام علیکم. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بھیا، اسلام میں تو یہ ہے کہ پہلے سلام کرو پھر بعد میں کلام کرو، آپ نے پہلے یا علی مدد کہا پھر سلام کیا. کہ مولانا بات یہ ہے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے، ہم یا علی مدد کہہ کے اگلے کو تولتے ہیں کہ یہ سلامتی کی دعا کے لائق بھی ہے یا نہیں. ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. وزان محترم، اسلام جو ہے حقیقت میں ایک مذہب ہے سلامتی کا. یہ جو ہماری گیدرنگ ہے، چاہے وہ محفل نور کی شکل میں ہو، چاہے وہ مقاصدے کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو، یہ ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے، یہ فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کا ایک ذریعہ ہے. اور اس گیدرنگ کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پہ آ کے انسان بنتا ہے. تو عزیزان محترم، اسلام کو اگر ہم نے صرف مسلمانوں سے دیکھ کے پہچانا تو وہ ہماری غلطی ہے. میں کائنات سے کہتا ہوں اسلام کو پہچاننا ہو تو اسے دیکھ کے پہچانو جو اسلام کو لایا، اسے دیکھ کے پہچانو جو اسلام کو لایا ہے. تو ہمارے سامنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کیریکٹر ہونا چاہیے، تو جا کے ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا پیغام کیا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے میں نے یہ جو حدیث پڑھی تھی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں مانا، مانتے سبھی ہیں، تھوڑا سا چمتکار دیکھ لیا تو لوگ ماننے لگتے ہیں. کہ نہیں پہچانا یعنی ہم پہچانتے کتنے ہیں. ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ملک اشتر ملائے کائنات کے کمانڈر تھے اور وہ گزر رہے تھے بازار سے، ضعیفی تھی. جب گزر رہے تھے اتفاق سے ایک دکاندار جو خالی بیٹھا ہوا تھا کھجور بیچ رہا تھا، اس کے یہاں کوئی گراہک نہیں تھا. اس کو شرارت سوچی، وہ کھجور کھا رہا تھا، ایک گٹلی اٹھا کر ملک اشتر کی طرف پھینکا. جیسے پھینکا تو ملک اشتر کے سر کو آگے گٹلی لگی. جناب ملک اشتر نے پلٹ کے دیکھا. دیکھیے کردار کیسے ہونا چاہیے علی کے چاہنے والوں کا. ملک اشتر نے پلٹ کے اس کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا، چپ چاپ چلے گئے. اس حرکت کو ایک اور دکاندار دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا بھیا جس کو تو نے گھٹلی ماری ہے تو جانتا یہ کون ہے؟ کہ نہیں میں نہیں پہچانتا. دیکھیے یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے. کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. کہا اچھا تم جانتے ہو ملک اشتر کو؟ کہا ارے ملک اشتر کو کون نہیں جانتے؟ ملک اشتر تو مولا کائنات کے کمانڈر تھے، انہیں کون نہیں جانتے؟ کہا یہی تو تھے. جب یہ سننا تھا پریشان ہو گیا. ارے میں نے انہیں پہچانا نہیں اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اس کے بعد یہ دوڑا ادھر جناب ملک اشتر مسجد میں چلے گئے. مولائیوں کو کیسا ہونا چاہیے یہ کردار ملک اشتر بتا رہے ہیں کہ دیکھو مولا کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. ملک اشتر ایک مرتبہ مسجد پہ چلے گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے. اب وہ کھڑا رہا، جب یہ نماز سے فارغ ہوئے اب اس کے بعد قدموں پہ گر گیا، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا لہذا گستاخی کر دی ہے، لہذا معاف کرو. کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے گھٹلی میری طرف پھینکا تھا، لہذا لیکن مجھے ڈر تھا کہ تو نے ایک علی کے چاہنے والے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لہذا کہیں اللہ کا عذاب تجھ پہ نازل نہ ہو جائے. لہذا میں مسجد میں آ کے میں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی پروردگارا وہ مجھے جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا. تو رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے. مطلب کیا ہے امام کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننا کہ امام چاہتے کیا ہے. یہ اکثر ہمارے بچے سوال کرتے ہیں امام غائب کیوں ہے، کس لیے غائب ہے، کب آئیں گے، کس وقت ظاہر ہوں گے. اور یہی سوال
علماء نے بھی دعاؤں میں امام سے پوچھا مولا آپ کب آؤ گے، آپ کیوں غائب ہو، کس لیے غائب ہو؟ تو ایک مرتبہ ایک خط باقاعدہ امام نے لکھا تھا، لکھ کے بھیجا تھا ایک عالم دین کے نام، جس پہ باقاعدہ تفسیریں بھی لکھی گئی ہے، اور اس خط میں جو جوازات تھے، کئی چیزیں تھی جو امام نے لکھی ہیں، اس میں پہلی بات یہی لکھی ہے کہ اگر میرے چاہنے والے ایسے ہو جائیں جیسے میں چاہتا ہوں تو اسی دن میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ اگر میرے چاہنے والوں کے کردار ایسے ہوتے جیسے اللہ چاہتا ہے تو مجھے پھر غیبت میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو دو باتیں سامنے رکھی، یعنی جیسے امام چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں، اور جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو سچ بتائیے، جب امام کا چاہنے والا درگزر کا یہ مادہ رکھتا ہو تو اس کا آقا کیسا ہوگا، اس کا آقا کیسا ہوگا۔ اور امام زمانہ کے چاہنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ہیں، لیکن پھر بھی ایک لفظ ملتی ہے کتابوں میں کہ اگر 313 امام کے چاہنے والے ہو جائیں، صرف 313 امام کے سچے اور اچھے چاہنے والے ہو جائیں تو پھر امام ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اب بتائیے آج کائنات میں کتنے سارے شیعہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو امام کے چاہنے والے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا 313 نہیں ہے؟ یہی بات شیخ علی نے جو نجف کے رہنے والے تھے رو رو کے کہتے تھے مولا آپ کب آؤ گے؟ چاروں طرف دنیا میں آپ کے شیعہ بھرے ہیں، کیا 313 آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں مولا؟ تو ایک مرتبہ شیخ علی کے سامنے مولا ظاہر ہو کے کہتے ہیں شیخ علی حقیقت میں 313 بھی نہیں ہے، یہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ مجھے نہیں چاہتے، لیکن ایسے ابھی بھی نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کہ مولا کیا مطلب اس وقت کتنے ہوگے؟ کہ سوائے تیرے اور فلاں خصاب کے کوئی چاہنے والا نہیں۔ کہ مولا آج نجف میں علماء اتنے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں آپ کے ظہور کے لیے، کیا مولا وہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کہ نہیں، وہ چاہنے والے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے جیسے تم دونوں ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ نوچندی جمعرات آ رہی ہے، تم اعلان کر دینا جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں سب آ جائیں، آج مولا ظاہر ہونے والے اپنی زیارت کرانا چاہتے ہیں۔ کہ اچھی بات ہے مولا میں جاتا ہوں۔ کہ ابھی نہیں، رک جاؤ، فلاں قصاب سے بھی کہہ دینا کہ وہ بھی آ جائے، لیکن میں ان سب کو چاہتا ہوں کہ تم صحن میں بٹھاؤ اور میں چھت پہ آؤں گا، اور جب میں چھت پہ آؤں گا تو جس کو بلاؤں گا وہی آئے، لیکن اس سے پہلے 2 بکروں کو اوپر باندھ دینا، کسی سے مت کہنا، کسی سے مت کہنا کہ بکرے بھی اوپر بندھے ہوئے ہیں، چھت پہ 2 بکرے بندھے رہے۔ کہ اچھی بات ہے، 2 بکرے باندھ دیے گئے، اعلان کر دیا گیا مولا آنے والے ہیں، اور سب کو اپنا جو ہے نا دیدار کرانے والے ہیں۔ اب جتنے شیعہ تھے سب آگے اور چن چن کے بلایا گیا تھا، بعض روایت سے 40، بعض روایت سے 70، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بہرحال سب صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، تڑپ تڑپ کے امام کو پکارا جا رہا ہے۔ اتنے میں چھت پہ ایک نور چمکا، سب نے کہا کہ ہاں اب امام آ چکے ہیں، اب انتظار ہے امام کس کو پہلے بلائیں۔ اوپر سے آواز آئی شیخ علی تم اوپر چلے آؤ۔ شیخ علی اوپر چلے گئے، امام کے قدموں کو چوما۔ کہا مولا کیا میں سب کو بلا لوں؟ کہا نہیں، ان میں سے ایک بکرے کو ذبح کرو، ایک بکرے کو ذبح کر دو۔ بکرا ذبح کیا گیا، اب اس کا بکرے کا جو خون تھا وہ پرنالے سے ہوتا ہوا نیچے گرا۔ صحن میں جب خون آیا، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ارے شیخ علی اوپر گئے، خون نیچے آ رہا ہے۔ ہم نے صحیح سنا کہ امام کی تلوار سب سے پہلے امام آئے اور تلوار چلانا شروع کر دیا، یہ تو بیچارے گئے۔ اتنے میں آواز آئی اے فلاں قصاب تم آ جاؤ۔ قصاب اوپر گیا کہ دوسرا بکرا کاٹو۔ نفسیات کو جانتا ہے میرا مولا۔ اب دوسرا بکرا کاٹا گیا، پھر دوبارہ خون آیا، لوگوں نے کہا لو بھیا یہ بھی گئے، اب پتہ نہیں امام کس کو بلا لے، اٹھو۔ ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے لوگ۔ اب اس کے بعد یہ شیخ علی پوچھتے مولا میں جا کے بلاؤں؟ کبھی انتظار کرو۔ 15-20 منٹ گزر گئے، کہا کہ جاؤ اب سب کو بلا لاؤ۔ شیخ علی جب نیچے آئے دیکھا مولا یہاں تو کوئی نہیں ہے،
کہا انہیں ہماری محبت کا بھروسہ نہیں ہے، کیا ہم اپنے چاہنے والوں کو مار ڈالیں گے؟ انہوں نے خون دیکھا اور سمجھ لیا کہ تمہیں ہم نے مار ڈالا، اب بتاؤ تم جیسے چاہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، ایک میسیج ہے امام کا، میسیج ہے امام کا کہ امام کو مانے. دیکھیے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارے پاس ہر شے موجود ہے، ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے. آج ہمارے دلوں میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، آج ہمارے پاس ائمہ کا بتایا ہوا اخلاق موجود ہے، ہمارے پاس عمل موجود ہے، ہمارے پاس علم موجود ہے، اور ایسی ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اسی میں سے بس ایک واقعہ، اس کے بعد آپ حضرات کی زحمت کو تمام کر دوں گا، کہ ایک وہ دور بھی تھا کہ اسلام میں اور رومن امپائر میں بہت زیادہ بحثیں ہوا کرتی تھی مذہب کے اوپر. ایک مرتبہ رومی بادشاہ نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا ایران، کہا کہ جاؤ جا کے اپنے معجزے کو بتانا. وہ شخص آیا کہ میرے پاس ایک ایسا معجزہ ہے کہ تم کوئی بھی چیز کہیں بھی چھپا کے رکھ دو، میں بتلا دوں گا وہ چیز کیا ہے، کہاں سے لائی گئی، کہاں کی ہے، کس سے تعلق رکھتی ہے اور کہاں چھپائی گئی ہے. اور جب اس نے آ کے کہنا شروع کیا، دعویٰ کیا، تو لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے. کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو کہا ڈھونڈو کوئی ایسے عالم کو جو آ کے اس کا جواب دے. تو بہرحال اہل بیت کے چاہنے والے عالم کو ڈھونڈا گیا. جب ڈھونڈ لیا گیا، کہا کہ سرکار یہ بات ہے، دیکھیے آپ چلے آئیے. اب وہاں پہ دربار میں سب بیٹھے ہیں، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، سبھی موجود ہیں. اتنے میں وہ آئے، آنے کے بعد کہا پتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب اس نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا، پریشان، کبھی اپنے پیپر کی طرف دیکھتا اور کبھی چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی بند مٹھی کی طرف دیکھتا، پریشان ہو کے کہتا ہے جو میرا علم کہتا ہے یہ اس میں نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو دنیا میں ہے آئے عالم دین، تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی آئی کیسے؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا مذہب حق پہ ہے، اگر حق پہ ہوتے ہم تو ہمارے پاس جنت کی مٹی ہونی چاہیے. تمہارے پاس جنت کی مٹی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پہ ہو. بتاؤ کیا؟ اتنے میں جب شیعوں نے سنا تو برا مان کے مولانا اتنا بڑا تبرک آپ کے پاس تھا، زیارت نہیں کروایا ہمیں کبھی. مولانا نے کہا کہ تم تبرک ہے تمہارے پاس بھی ہے، سامنے کی چیز ہے، لیکن اس کے ویلیو کو نہیں سمجھتے کہ وہ ہے کیا. تو ایک مرتبہ سجدگاہ کو نکال کے دکھایا کہ یہ خاک کربلا ہے. تو خاک کربلا جنت کی مٹی ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے ویلیو کا ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے ایک چیز ہمارے سامنے ہے، اس کے ویلیو کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہے عریضہ امام زمانہ علیہ السلام. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایتوں کو لے کے علماء نے بتلایا ہے کہ دیکھو عریضہ یہ تو امام غائب ہے، لہذا عریضہ لکھ کے ہم ڈالتے ہیں، ورنہ اس دور میں بھی جب امام تقیے میں ہوا کرتے تھے یا قید میں ہوا کرتے تھے تب بھی عریضے جایا کرتے تھے. تو کسی عالم دین سے پوچھا گیا اس عریضے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر یعنی جو کچھ اپنے غم ہے وہ مولا کے حوالے کر دیتا ہے تو مولا برابر اس کو جواب بھی دیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اگر اس کے اعمال نیک کم ہو تو امام حکم دیتے ہیں کہ وہ عریضوں کو لا کے دوسرے پردے میں ڈال دیا جائے. تو عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا وقت کا امام موجود ہے، اور ہم انہی کا واسطہ دیتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا کریں پروردگار ہمارے اس محفل کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. قبلہ مولانا عباس کوئی صاحب بارگاہ امامت میں اپنی تقریر سے خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. حضرات مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مقررین حضرات سے گزارش کروں کہ تھوڑا سا اختصار بڑھتے، کیونکہ کئی ہمارے پاس عالم ہیں اور ان کی تقاریر بھی ہونی ہے اور پھر شعری سلسلہ شروع ہوگا.
थोड़ी देर में अहमद बुखारी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो भी हमें इत्तला आई है। जामा मस्जिद के इमाम भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं। आज की ये महफिल क़िबला मौलाना मोहसिन तक़वी साहब की ज़ेर सदारत मुनक़िद हो रही है। ज़ेर सरपरस्ती तो इमाम ज़माना ही हो रही है माशाअल्लाह से। ज़ेर सदारत है क़िबला मौलाना मोहसिन तक़वी साहब की हमारे दरमियान, जहाँ आज ये महफिल मौलाना मोहम्मद मेहदी रिजवी साहब की तिलावत से शुरू हुई, जो ईरान से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। उन्हीं के साथ मौलाना तनवीर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं ईरान से। मैं उनका भी मुंतज़मीन हज़रात की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। मौलाना कर्रार मौलाई भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। ये महफिल बड़ी तारीख़ी महफिल होती है। जिस बारगाह में ये महफिल है, ज़िंदगी का सबूत देते रहिए। एक ऐसा इमाम जो हमारी सरपरस्ती कर रहा है, वो इमाम जिसके लिए मैंने चौबन हाजिर करता हूँ कि अजीब ज़ाते गिरामी है तेरी नूर पनाह, अजीब ज़ाते गिरामी है तेरी नूर पनाह, तमाम हुर्मते वाबस्ता तुझसे हक आगाह, रुमूज़े खल्क़ के आलम इमाम इज़्ज़त जाह, रसूल हक की ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह, बिछा बिछा के सफ़े दिल नमाज पढ़ते हैं, तेरे अक़ब में फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, तेरे अक़ब में फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। और एक बात सुन लीजिए कि ये फितरतों का मुकम्मल निज़ाम तुझसे है, इबादतों का सलीका सलाम तुझसे है, नमाज तुझसे, रुकू क़याम तुझसे है, निजात का जो सबब है ईमान तुझसे है, जहाँ नहीं तेरी नुसरत वहाँ पे काई है, तेरे वसीले से अल्लाह तक रसाई है। आइए इमाम ग़ैबत की बारगाह में अभी तक़रीर फरमा रहे थे डॉक्टर अब्बास हुई साहब, और अब मैं आप ही के दरमियान के मौलाना इकरार साहब ढोलनी से तशरीफ़ ले आए, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये उलमा इकराम तशरीफ़ ले आए। अब शम्म महफिल रोशन होगी। मैं उलमा हज़रात से, जो हमारे उलमा इकराम, उलमा इज़्ज़ाम, शुअरा इकराम सभी तशरीफ़ ले आए हैं, मिलजुल के ये शमा रोशन होगी। ये वो शमा है जो हमारे जहनों को रोशन करेगी। ये वो शमा है जो इमामत से मंसूब शमा है। खुदा करे कि ये शमा यूं ही रोशन रहे और हम इसी शमा की रोशनी में दुनिया के अंधेरों को काटते रहें। सम्मन भाई आप इधर देख लीजिए, वो अकेला चलता है, सभी आ जाए। तनवीर साहब, मौलाना तनवीर साहब, इकरार साहब, सब अब्बास साहब, कामरान साहब, बिलाल साहब, आइए। नया साहब, अब्बास अहमद साहब, भाई सब, काजिम भाई आइए, काजिम जरूर साहब आइए। सम्मन भाई जा इधर थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिनट के लिए। उलमा की नुमाइंदगी हो गई, अब शुअरा की नुमाइंदगी हमारे सीनियर शुअरा कर देंगे। थोड़ा सा बीच में आ जाइए ना। जर्रार भाई काजिम जरवली साहब, बिलाल कादमी साहब, आप सभी जर्रार भाई हाथ लगा दीजिए। सब जितनी देर में ये शमा रोशन हो रही है, आप दो ऐलान समाअत फरमा लें। एक मजलिस अज़ा बराए इसाले सवाब, आज़ा खाना बाबुल मुराद वेलकम, 8:30 बजे शब, 15 अगस्त पर रोज़े हफ्ता। जिसमें मौलाना सैयद जावेद आबदी साहब खिताब फरमाएंगे। उरूज मेहदी और बरादरान आप सभी हजरात से मजलिस में शिरकत की दरख्वास्त कर रहे हैं। बराए इसाले सवाब वज़ीर हैदर मरहूम इब्ने अली सगीर साहब, पंद्रह अगस्त को ये मजलिस होगी
جس میں سوسخانی کریں گے علی جناب ضیاء عباس کھولسوی اور پیشخانی کریں گے ارشد مہدی نظمی جونپوری اور خطابت فرمائیں گے ڈاکٹر حسن کمیری صاحب قبلہ دہلوی۔ تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے، یہ مجلس جامعہ نگر اوکھلا میں ہوگی۔ تمام میڈیا کے ہمارے ساتھی یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ہر سال ہم جو یہ محفل کرتے ہیں، ہماری محفلیں انسانیت سکھاتی ہیں۔ ہم اس محفل کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی، آتنکواد کے خلاف ایک آواز، جتنی بھی بے قاعدہ آوازیں القاعدہ بنا لیتی ہیں ان کے خلاف آواز۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے ملک میں امن و شانتی، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے تمام میڈیا کے لوگ بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ میں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے دونوں ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، اور مزید اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے ڈاکٹر عباس رضا میّر جلال پوری، جو دانشور بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ اسلام اینڈ یونٹی، اسلام اینڈ ٹیررزم، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کے سیمینار کا۔ ہمارے مقررین یہاں تقریر کر چکے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، انسانیت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے مولانا نیّر عباس صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ آپ اگر ان سے میں نے گزارش کی تھی وہ ڈائز پہ تشریف لے آئے، آپ سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال ضرور سے کریں۔ علیہ والصلاۃ علیہ ولعنۃ علی مستحق اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدوا فی الارض۔ علماء، شعراء اور دانشوروں سے سجی ہوئی شینشین سے لے کے آخری صف سامنے تک سب کی خدمت میں اپنے زندہ امام کے 1175ویں یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر کو 10 منٹ میں سمیٹتے ہوئے اسلام، یونٹی اینڈ ٹیررزم کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس برہمانڈ کے رچیتا نے سنسار کو آکار دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا کہ یہ پوری کائنات کا جو سلسلہ ہے، ہر چیز کا ایک بگننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک اینڈ ہوتا ہے، بیچ کا راستہ فل ان دا بلینکس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم جیسے چاہو اپنی زندگی کی کتاب، اپنی زندگی کی تھیسز اپنے سناپسس کے ساتھ لکھو۔ خدا کہیں سے مجبور نہیں کرتا، قرآن اپنی آئیڈیالوجی کو تھوپتا نہیں، البتہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کتاب اتنی صاف ستھری لکھو کہ جب روز محشر میرے ایگزامینیشن کے ہال میں تم سے یہ تھیسز مانگی جائے تو یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں ہو، تاکہ تم اصحاب یمین میں شمال کیے جاؤ، اصحاب شمال میں تمہارا ذکر نہ ہو۔ تو عزیزو، یہ اللہ نے اختیار دیا، جیسے چاہو اپنی اس کتاب کو تیار کرو، مگر ہاں یہ جو زندگی کا طریقہ اللہ نے دیا کہ اس کی ابتدا آدم سے کی، بیچ میں زگ زیگ ہے، کھائی ہے، کھانچا ہے، نشیب ہے، فراز ہے، مگر جہاں سے میں زندہ امام کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی تو وہیں سے میں سلسلے کو اور آگے بڑھاؤں کہ اس کائنات کا اینڈ آگے ایسے کردار پہ ہو جائے گا جہاں صرف امن ہی امن ہوگا، شانتی ہی شانتی ہوگی، ایبسلوٹلی پیس، نہ کوئی وائلنس، نہ کوئی ٹیررزم، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خدشہ۔ البتہ وہ منظرنامہ دنیا کی سیاست کی آنکھوں کو شاید پسند نہ آئے جسے قرآن نے ولو کرہ المشرکون کہہ کے خطاب کیا، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں دنیا صرف امن اور امن سے ڈوب جائے گی۔ یونو کے پاس دہشت گردی کا علاج نہیں ہے، اقوام متحدہ کے پاس دہشت گردی کا علاج نہیں ہے، وائٹ ہاؤس کے پاس دہشت گردی کا علاج نہیں ہے، متحدہ عرب امارات کے پاس دہشت گردی کا علاج نہیں ہے، مگر قرآن کے پاس دہشت گردی کا علاج ہے کہ میں ایک امام کو بھیج دوں گا، دنیا کسی محمد کے سائے میں آ جائے گی، امن ہی امن ہو جائے گا۔ بس وہ وقت آنے والا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جشن انتظار نہ رہے بلکہ جشن ظہور ہو جائے۔ عزیزو، آئیے اب میں اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں امن کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو دنیا جو کام کرتی ہے وہ سیاست کہلاتی ہے، وہی ہم کرنے لگے تو دہشت گردی کہلاتی ہے۔ جب ہم نے ہندو دھرم کا مطالعہ کیا تو رام اور کرشن کو ہم نے دیکھا، وہاں مور کا گوشت
त्रिशूल भी था, धनुष और बाण भी थे, तीर भी थे, तलवार भी थे, लेकिन आज अगर हमको अपनी सेफ्टी के लिए तलवार उठाने की जरूरत पड़ जाए तो उसे दहशतगर्दी कहते हैं। रोमन एम्पायर की बात की, क्या रोमन एम्पायर ने असलहे नहीं बनाए? क्या रोमन एम्पायर ने हमले नहीं किए? क्या ब्रिटिश ने रेड इंडियंस के, मेरे सामने हिस्ट्री भी और पॉलिटिक्स भी है, रेड इंडियंस के लाशों पे लाशें नहीं खड़ा कर दिए? तो अगर इस्लाम ये कहता है कि जब तुम पे कोई अटैक करे तो डिफेंस के लिए तलवार लेकर खड़े हो जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए दीवार खड़ी करना दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि अपने आप को हिफाजत देने का एक तरीका है। लेकिन अजीजों, हमने ये देखा कि इस्लाम ने उसका मुकाबला किस तरीके से किया। मैं अपने रसूल से बात शुरू करूंगा। वो रसूल, मक्के की एक ऐसी तस्वीर, अगर दुनिया की सारी बुराई को मक्के के फ्रेम में फिट कर दिया जाए तो दुनिया की आतंकवाद का एक लौता मरकज उस जमाने का मक्का था, जहां दहशतगर्दी थी, जहां खुरेजी थी, जहां कत्ल-ए-आम था, जहां डकैती थी, जहां रैजनी थी, जहां ज़िनादारी थी, जहां सूदखोरी थी, जहां रिश्वत का बाजार गर्म था, वहां मेरे रसूल को भेजा गया। एक जुमला कहूं, जो रसूल, जिस रसूल की तालीम मक्के को सुधार सकती है, क्या उस रसूल की तालीम पूरी दुनिया को संवार नहीं सकती है? मेरे रसूल ने बताया कि देखो, शराब खानों के उस बाजार में कोई एक रात नहीं मिलती जब रसूल के कदम किसी मैकदे की जानिब बह गए हों। रिश्वतों के उन हंगामों में कोई एक सिक्का मेरे नबी करीम के जेब में आ गया हो, यानी उस कत्ल-ए-गारत के बाजार में मेरे रसूल की आस्तीन पे कोई एक लहू की चींट दिखा दो तो मैं मजहब बदलने को तैयार हूं। और उसके बाद रसूल के बाद एक जमाना वो आता है, मक्के को छोड़ने वाली रात, हिजरत वाली रात। ऐसे में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स और रेगुलेशन को भी पढ़ने की कोशिश की। वहां बताया जाता है अगर मुल्क छोड़ने पे आ जाओ तो एक दूसरे का हिस्सा और माल छीन लेना इंसानी हुकूक में आता है। लेकिन नबी करीम ने मक्के को छोड़ने वाली रात, एक जुमले में अपनी आइडियोलॉजी देना चाहता हूं, मक्के को छोड़ने वाली रात अली से ये नहीं कहा कि जिसका जो माल मिल जाए उसे लेके चले आना, बल्कि कहा ये अमानतें मक्के वालों को पहुंचा के चले आना। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम अमानत सिखाता है, दहशतगर्दी नहीं सिखाता। लेकिन उस वक्त के मक्के के काफिरों को भी मैं कम से कम इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं, अली के चाहने वालों का मजमा है जुमला कहूं, सुबह हुई, हिजरत की रात खत्म हो गई, तलवारों की चादरें सिमट गई, दहशतगर्दी ने दम तोड़ दिया। अली सुबह को सो के मुस्कुराते हुए उठे। अब जो उठे तो मर्जी किरदार के मालिक बन के उठे थे, लेकिन एक भी काफिर जाके ये नहीं कहता अली हमें हमारी अमानतें दे दो। कत्ल करने के लिए काफिर आ सकता है, लेकिन अली से अमानत का एक क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ। इसका मतलब काफिरों के अकीदे में भी अली की अमानतदारी पे कोई दस्तखत इस तरीके से नहीं कर सकता कि अली अमीन नहीं है, अली अमन का पैगंबर नहीं है। हिजरत की रात से और आगे बढ़िए, मैं आपकी खिदमत में कितनी बातें अर्ज करूं। अब आइए अली के हवाले से हम बात करेंगे, मगर इससे पहले एक तमहीद आपके सामने अर्ज करूं कि दुनिया में दहशतगर्दी क्या छोटों की तरफ से होती है या बड़ों की तरफ से होती है? जरूरी नहीं है कि छोटे हमेशा दहशतगर्द हों, कभी कभी बड़े लोग भी। अजीबोगरीब चीज का नाम है शजाअत। ये बेचारी इतनी समझदार होती है शजाअत कि हमेशा गुस्सा कमजोरों पे आता है, वो कभी भी बहादुरों और बड़ों पे गुस्सा नहीं आता है। आप जरा गौर करें कि हमारे यहाँ दुनिया में हमने देखा कि जब छोटों पे अटैक किया जाता है तो मुल्कों को उजाड़ देने की तालीम दी जाती है। हमेशा आप देखिए दहशतगर्दी जन्म कहां से लेती है? जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दहशतगर्दी के दरवाजे खुलने लगते हैं। तभी कुचली हुई कौमों से सप्रेस की हुई औरत चंबल की खाटियों में नाइंसाफियों की चौराहे पे भटकती हुई जिंदगी गुजार रही है। उसे जब अपना इंसाफ नहीं मिला तो बड़ी जात के 18 कत्ल करने के बाद फूलंदेवी हो जाती है, वीरप्पन कैरेक्टर जन्म लेता है। इसका मतलब अगर इंसान को उसके हक पहुंचा दिए जाए तो दुनिया में दहशतगर्दी जन्म न लेने पाए। लेकिन खौफ एक बड़ी बुरी चीज का नाम है। ये कौम और ये जनता जब इंसान के जुल्म और सितम को मान्यता दे देती है तो दहशतगर्दी फिरौन बन के अंगड़ाइयां लेने लगती है। अगर कौम डरना छोड़ दे तो दुनिया फिरौन बनना छोड़ दे। लेकिन मैं बात कहूं कि दुनिया डरा डरा के फिरौन बनना चाहती है। जुमला कह रहा हूं कि जो डर जाए उसे दुनिया कहते हैं, जो मौत से डर जाए उसे दुनिया कहते हैं, लेकिन मौत जिनसे डरे वो अली वाले होते हैं। हम डरते नहीं। देखा आपने, मैं आपको यहां तक लेके आया, अब
मैं इस हवाले से अपने हिंदुस्तान की तारीख में महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि अकबर द ग्रेट से मुकाबला करते हुए महाराणा प्रताप बड़े हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता गया, सरेंडर होने को तैयार नहीं। लेकिन हिम्मत किस चीज़ का नाम है? भूख बड़ी चीज़ का नाम है, मगर गैरत उससे बड़ी चीज़ का नाम है। महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते आगे बढ़ा, लेकिन जब अपने खैमे में वापस आता है तो उसकी छोटी सी बच्ची कहती है, बाबा बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, मुझे खाना और पानी चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए, तख्त और इख्तिदार नहीं चाहिए। एक बाप का दिल बेटी के कदमों में टूट जाता है। वो जाके अकबर आजम के कमांडर इन चीफ से कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। मालूम हुआ जो डर जाए वो हुकूमत होती है, जो इनकार करके नो के नेज़ा पे चढ़ जाए वो शरीयत। क्या कहना है? वाह वाह। ए शाम में सोने वाली 3.5 बरस की शहजादी सकीना, तेरी शजाअत को सलाम। अगर एक बार भी हुसैन के सामने तूने प्यास का शिकवा किया होता तो आज करबला वहां पे न होती जहां तक मौजूद है। न तो सकीना ने कभी प्यास का शिकवा किया, ना तो अली असगर ने कभी प्यास का शिकवा किया। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, पानी मांगना दुनिया की तहजीब में गैरतदारी के खिलाफ नहीं है। रोटी मांगना तो शराफत इंसानी के खिलाफ है, पानी मांगना शराफत इंसानी के खिलाफ नहीं है। सकीना पानी तो मांग सकती थी, सकीना ने प्यास का शिकवा जरूर किया, मगर पानी का तकाजा नहीं किया। आदिल्ला मैंने आपके सामने पानी का तकाजा नहीं किया, और अगर पानी का शिकवा किया तो फौज यजीद से नहीं किया, नहर फराज से किया। नहर फराज पे किसी का भी हक नहीं था, इख्तिदार नहीं था। जनाब सकीना का ये आम हमें सिखाता है कि अगर हिम्मत और जुर्रत और शजाअत आ जाए तो दुनिया में दहशतगर्दी और आतंकवाद नहीं हो सकता। मगर हमने ये भी देखा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो जो आगे बढ़े, दहशतगर्दी की दुनिया में हजारों साल पुराना हिस्ट्री है। कम से कम 50 किताबें दहशतगर्दी पे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी में आ चुकी हैं, हमारे यहाँ इंडिया में छप चुकी हैं। लेकिन उन सारी किताबों का निचोड़ ये बताता है कि दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए जो लोग सामने आए, जब वो इख्तिदार में गए तो खुद दहशतगर्द बन गए, तब उनको फिरौनियत जायज होने लगी। मगर पूरी दुनिया में एक अकेली करबला की जंग है जो जुल्म के खात्मे के लिए जब सामने आती है तो उसकी नस्ल के 12 सिलसिले हैं, मगर एक ने कभी जुल्म किया हो तो मैं अपना मजहब बदल लूंगा। जुल्म के खात्मे के बाद जब एक खानदान सामने आता है तो वह उनके साथ आगे बढ़ता है। अब आइए इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अदालत का जो तकाजा दहशतगर्दी के हवाले से है, दुनिया में आज अदालत इस वक्त बम्बई से लेके अमेरिका तक का अदालत का एक सफर है। मैं अली के कैरेक्टर की एक मिसाल देना चाहता हूँ। अली की एक ज़रा उनके ज़माने में खोई गई। अली ने अपनी अदालत में अपना मुकदमा पेश किया, टेम्पररी दुनिया को समझाने के लिए एक मुंसिफ मुकर्रर किया। 2 गवाहों ने बताया, या अली मस्जिद से फला यहूदियों ने 2 यहूदी जो आपकी हुकूमत के माइनॉरिटी कैरेक्टर हैं, इसलिए कि आपकी हुकूमत में सबसे कम यहूदी हैं, इसलिए उनको माइनॉरिटी कैरेक्टर कह के मैं खिताब कर रहा हूँ। उस फला यहूदी ने आपकी वो ज़रा वहाँ से चुराई थी। अली ने अपना मुकदमा अपनी अदालत में पेश किया, टेम्पररी तौर पे एक मुंसिफ को मुकर्रर किया। जैसे ही वो अदालत में सलाखों के उस पार से आ रहा था, ज़रा इधर सामने रखी हुई थी। अली 2 गवाहों के साथ गए, लेकिन अली ने अदालत के ऐवान के सदर दरवाजे पे पहला कदम रखा था कि वक्त का मुंसिफ सरापा इस्तकबाल के लिए उठ गया। उसके कदमों में थरथरी। अली की इमामत के रोब ने उसे अपनी जगह पे बैठने न दिया, मगर अली ने फौरन जुमला कहा, ए मेरी अदालत के जुज़ वक्ती मुंसिफ, तुझे इस वक्त मेरे एहतराम और मेरे इस्तकबाल में खड़े होने के लिए किसने मजबूर किया? उसने कहा, मौला ये आपकी इमामत का मेयार है और रोब और हैबत है कि मैं बैठ नहीं सकता। लेकिन मौला ने कहा, इस वक्त ये मेरे एहतराम का तकाजा नहीं था। कहा, मौला क्यों, क्या गुस्ताखी हो गई? उसने कहा, अगर मेरा मुद्दई ये मंजर देख रहा है तो जिसके ऊपर मुकदमे की चार्जशीट है, तो एलिगेशन देने से पहले हमें ये सोचना होगा कि अगर उसके जहन की खिड़की पे ये सवाल हो जाए कि जो मुंसिफ मुद्दई के आने पे इस्तेमाल के पहले ही खड़ा हो जाए, वो मेरे हक में फैसला क्या करेगा? आप क्या हो? अली ने फौरन कहा, तेरे इस एहतराम की वजह से उसके दिल में जो खिड़की बंद हुई है उसका तकाजा ये है कि मैं इस अदालत से अपना मुकदमा वापस ले लूँ और ये ज़रा उसे हिबा कर दूँ, उसे वापस कर दूँ। लेकिन जैसे ही अली ने ये जुमला कहा, फौरन वो यहूदी अपने कांपते हाथों पे ज़रा लेके सलाखों के उस पार से दौड़ता हुआ अली के कदमों पे आके गिर जाता है। मौला, आपकी अदालत मैंने देख ली,
आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, ये जरा मैंने चढ़ाई थी, सच जीत गया, झूठ हार गया। जुमला अब आपको दूं, मेरे मौला ने फौरन वो जरा उसे दे दी और कहा, तूने मेरी अदालत देखी है, सखावत नहीं देखी। एक सलमान भेजे मोहम्मद वाले। वाह 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 अली जो दे देता है वो कभी वापस नहीं लेता है। ये अली का एक मंजर है। अजीजों, अब आप देखिए, अली 19 रमजान है, बस ये लास्ट मरहले पे मैं आपको यहाँ पे लाके अपनी आपकी ज़हमत को ख़त्म करता हूँ। 19 रमजान है, मस्जिद कूफा का सदर दरवाज़ा है, एक शायर अली का कसीदा पढ़ रहा है, या अली आप मौलूद काबा हैं, या अली आप फातह खैबर हैं, या अली आप फातह खंदक हैं, या अली आप मरहब के 2 टुकड़े करने वाले हैं, या अली आप पत्थर की शरीर और आत्मा में अंतर डालने वाले हैं, या अली आप मेराज में आसमान पे जाने वाले हैं, या अली आप हिजरत में सोने वाले हैं, या अली आप जुब्राइल के उस्ताद हैं, या अली आप रसूल के दामाद हैं, या अली आप साहिब ज़ुल्फ़िकार हैं, या अली आप फातिमा के शौहर नामदार हैं। कसीदा पढ़ता जा रहा है, या अली आप मैदान जंग में मुसल्ले बिछाने वाले हैं, या अली आप मुसल्ले पे कदमों से तीर निकलवाने वाले हैं। कसीदा पढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अली ने बस एक जुमला कहा, ए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, सच बता, क्या तेरे कौल और तेरे फ़इल में इख्तिलाफ नहीं है? क्या तेरी ज़बान और तेरे दिल में इख्तिलाफ नहीं है? ये जुमला जैसे ही कहा, अली आगे बढ़ गए। मगर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। अली ने जब ये जुमला कह दिया, इसका मतलब अली की इमामत का इल्म था कि यही मेरा कातिल है। अरबी में पहले ही से कहा गया है, क़त्ल अल-मूज़ी क़ब्ल अल-ईज़ा, अगर मूज़ी के बारे में पता हो कि ये सांप डसने वाला है तो उसे मार देने में कोई कबाहत नहीं है। और हमने आज तक 21वीं सदी में भी आके देखा कि अंदेशा हो जाए कि फला मुल्क में एक असलहा रखा है तो उजाड़ दो मुल्कों में, फला मालूम हो जाए कि फिलिस्तीन में यासिर अरफात है तो यासिर अरफात को नहीं निकालेंगे, फिलिस्तीन को उजाड़ देंगे। मालूम हो जाए इराक में फला चीज है तो वो चीज नहीं निकलेगी, इराक उजड़ जाएगा। मालूम हो जाए कि ईरान एक असलहा बनाने वाला है तो हमले कर दो और उजाड़ दो। अंदेशों की बुनियाद पर दुनिया को खत्म करने वाली ताकतें सुपर पावर कहलाती हैं। या अली, जब आपको मालूम है ये आपका कातिल है तो आप इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते? अली जवाब देंगे कि अंदेशों की बुनियाद पर दुनिया को खत्म करने वाली सियासतें और होती हैं, यकीन का इंतजार करने वाला इमाम और। अली ने उसे मोहलत दे दी। सुबह को नमाज का मरहला था, अली इमामत फरमा रहे थे। सजदे में जहर में बुझी हुई तलवार अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मौला के सर पे मारी। ये पहला मरहला था। अली ने सजदे में कहा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। और आज जिंदगी में अली ने दुनिया को दिखाने के लिए जर्राहों के मशवरे पे, अतिब्बा के मशवरे पे कहा, ठीक है मैं कबूल कर लेता हूँ, जब जिस्म से ब्लड बह जाए तो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए दूध और शहद के शरबत को अगर दे दिया जाए तो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर लेता है। अली ने कहा ठीक है। वो अली जिसने जिंदगी में कभी 2 नेमतें एक साथ अफ्तारी में नहीं रखी, आज उस अली ने दूध और शहद का शरबत एक साथ लिया। किसी ने पूछा था, मौला आप दूध क्यों नहीं पीते? मेरे मौला ने कहा था कि मैं दूध, अली जैसा इमाम कैसे वो दूध पी ले जिस दूध के लाने वाले ने इस बात की जमानत न ली हो कि ये जो दूध मिला है ये उस जानवर का दूध है जिसके बच्चे को उसका हिस्सा पूरा पहले मिल चुका है। क्या कहना है? वाह 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 वाह। अगर उस दूध को लाने वाला इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो हिस्सा जो उसके बच्चे का है वो उसे मिल चुका, उस वक्त तक अली दूध के एक कतरे को भी अपनी शरीयत में अपने लबों से लगाना हराम समझता है। दुनिया में थोड़ा बहुत हम लोग भी सफर करते रहे। आप देखिए अली ग़ज़ाओं के बारे में कितना एहतियात, दहशतगर्दी को खत्म करना है तो ऐसे किरदारों को सामने लाना होगा। झूठे किरदारों को अली के मुकाबले पे कब तक लाया जाता रहेगा? अपने अकीदों को झूठे किरदारों के हवाले मत कीजिए। ये फैसला कर लीजिए या तो अकीदा बचा लीजिए या कुछ किरदार बचा के रख लीजिए। बहुत साफ बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूंगा। देखिए आज
दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दहशत गर्दी की, वो पॉलिटिक्स से शुरू होती है। हमारे हिंदुस्तान की बड़ी प्रॉब्लम यह है, मैं दिल्ली में रह के कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ जब तक दुनिया में सब कुछ है मगर हमारी पब्लिक में अभी वो अवेयरनेस नहीं आई जिसकी जरूरत है। इसलिए कि हमारे सारे इलेक्शन सिचुएशन के मोहताज होते हैं, आइडियोलॉजी के मोहताज नहीं होते हैं। मुझसे नाम न खुलवाइए, मेरी जबान न खुलवाइए, मैं एक नाम लेके आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए आदमी को बता दूंगा कि आपने फला आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ा था, फला आइडियोलॉजी में आपने कलमदान ले लिया। आइडियोलॉजी कुछ होती है, इलेक्शन किसी बात पे जीता जाता है, आ जाता है। जिस पार्टी की मुखालफत करके आए चोर दरवाजे से उसी पार्टी में जाके मिनिस्टर भी बन जाते हैं। आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है, नजरिए के नाम की कोई चीज नहीं है। और इलेक्शन से पहले की लाइफ दूसरी होती है, इलेक्शन के बाद की लाइफ दूसरी होती है। इलेक्शन में टिकट लेने से पहले दोनों जेब खाली किए हुए कंगाल पड़े रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। इलेक्शन के बाद इतनी दौलत की रेल पेल हो जाती है, जब ये वोटों के भिखारी नोटों के गड्ढे पे बैठ जाते हैं तो समाज में इंतशार पैदा होता है। जब इंतशार पैदा होता है तो दहशतगर्दी जन्म लेती है। आपने देखा दहशतगर्दी कहाँ से आती है, मालूम हुआ जिंदगी कुछ और है। अब जो जिंदगी सामने आई तो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, अब मोबाइल सरकारी है, सिम कार्ड सरकारी है, आवारागर्दी साहबजादे की है, हवाई जहाज के टिकट का पैसा गवर्नमेंट दे रही है, खुद दुनिया में कबूतरबाजी फरमा रहे हैं, गाड़ी अपनी है, सरकार की है, बेगम सैर तफरी करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे बताइए क्या दुनिया में दहशतगर्दी नहीं जन्म लेगी तो और क्या जन्म लेगा? सरकारी चीजों को प्राइवेट लाइफ में खर्च करना। अली ने बताया था कि इस्लामी शरीयत में सरकारी चीजों को जाती काम में इस्तेमाल करना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। बैतुल माल का चराग चल रहा है, आने वाला आके अली को सलाम करता है, खैरियत पूछता है। अली ने कहा ठहर जाओ, पहले ये चराग जिसमें बैतुल माल के पैसे का तेल लगा हुआ है पहले इसे बुझा दूं, तब तुम्हारी खैरियत का जवाब दूं। और दुनिया की हैरत करती है वो अली कि जिसके घुटनों से जौ की रोटी हुई सूखी रोटी का टुकड़ा न टूटे, वो खैबर के दरवाजे को उंगलियों को पैसे कैसे उखाड़ देता है। या आप लोग जरा जोश में आके गोलू में आके फजाइल बयान करते हैं, वरना वही अली की दो जिंदगी है, रोटी का टुकड़ा जिससे न टूटे। आप कैसे फजाइल ये बयान करते हैं कि खैबर का दरवाजा उंगलियों पे तोड़ देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अली किसी और वजीर का नाम नहीं, रसूल के वजीर का नाम है। अली ने बताया कि सरकारी चीज निजी लाइफ में इस्तेमाल करना मेरी शरीयत के में हराम है, तो कहा बदन मेरा है, कुव्वत सरकारी है। अली का अख्तियार सरकारी था। फलसफों की किताब में हमने पढ़ा जबर और अख्तियार किसे कहते हैं, जो आप कर सके वो अख्तियार, जो न कर सके वो जब दो पैरों पर खड़े हो जाए। अख्तियार पैरों को हवा पे उठा के खड़े नहीं रह सकते, गिरेंगे नाक टूट जाएगी, ये मजबूरी। मैं क्या करूं? अली आपकी उंगलियों पे खैबर का दरवाजा है, दरवाजे पे लश्कर इस्लाम है, आपके पांव दोष हवा पे है, ये जब रहा या अख्तियार। अली कहेंगे जो पूरी दुनिया के लिए मजबूरी है वो अली के लिए अख्तियार। अली खैबर का दरवाजा उंगलियों पे उखाड़ते हैं, जौ की रोटी टूटती नहीं, या फिर माजरा का है। अली ने कहा ये मेरी सरकारी ताकत है, सरकारी ताकत निजी काम में इस्तेमाल करना हराम है। रोटी तोड़ना सादी काम है, खैबर का दरवाजा तोड़ना सरकारी काम। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। तो आप देखें रोटी तोड़ना जाती काम है, खैबर का दरवाजा तोड़ना इस्लाम की जन्नत था, इसलिए वहाँ अल्लाह की ताकत का इस्तेमाल किया। आपने देखा और फिर वही अली क्या क्या बातें और क्या क्या मंजरनामे आपके सामने पेश करूं। इलेक्शन में वोट लेने के लिए मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचा के मजदूरों को इस्तेसाल करना।